Assalamu alaikum dear student and welcome in your lecture number 15. नन जमुंगा टॉपिक ते ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स पदे टॉपिक की बमुंगा दा स्टडी कोच पर ग्रुप सेकंड ए की जमुंग सर कम एलिमेंट्स थी और अदे फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टीज और अदे केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्टिविटी जमुंग सर सदा तदेना मख के मंगा ग्रुप फर्स्ट ए पर डिटेल सर स्टडी करे और आगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मंगा स्टडी करी है और लेक्चर प्रीवियस लेक्चर चुन के डेर जातु गच्छे हो जमंग ने शॉर्ट टॉपिक द ग्रुप फर्स्ट ए पातिशे हो आवाज जमंग सर दे फ्लेम टेस्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स फ्लेम टेस्ट संग चे द नुम न पता लगी कि पदे टेस्ट के मंगा सही इस्तेमाल हो फ्लेम अब के इस्तेमाल हो जमंग सर जनरली पलेब की चिकम मंगा फ्लेम इस्तेमाल हो आवाज जमंग सर वी मंगा इस्तेमाल हो आवाज जमंग सर स्पिरिट लेम मंगा इस्तेमाल हो पाई स्पिरिट इस्तेमाल की उधर सबा ची पक्का लेब की कम बर्नर इस्तेमाल की पागी के मंगा नेचुरल गैस इस्तेमाल हो और हागे बर्नर तवेलेशी बंसन बर्नर या फ्लेम तवेलेशी बंसन बेसिकली जमंग सर द सेंटेस्ट नुंगो दा जमंग सर द मेटल द आइडेंटिफिकेशन द पारा यो टेस्ट ते चिमंग पे क्वालिटेटिव मेटल चिदे आइडेंटिफाई को जक ची हर यो मेटल चिदे बेसिकली हर यो मेटल फ्लेम टेस्ट न वर्के हुकम ची फ्लेम टेस्ट वर्के नो हागा यो खास कलर वर्के दे फ्लेम न तो पदी बांधी मंगा द मेटल आइडेंटिफिकेशन को जमंग सर फर्स्ट ए मेंबर लेकिन दा टूल चिदी फ्लेम टेस्ट वर्के नमंग पे एलिमेंट चिदे आइडेंटिफिकेशन वर्को पर फ्लेम टेस्ट की दा सीवी जमा सर परस किया दा द ग्रुप फर्स्ट ए यो मेटल ले दा जरा वाला मा दा जा स्प्रिंकल कमा या दिस पदी बांधी उदुडो मा दे फ्लेम ते एक्सपोज कमानो दा दे फ्लेम ला खास कलर वर्क हर यो एलिमेंट पल पल कलर वर्क इन पागे वजह मानी मंगा दा एलिमेंट चिदे आइडेंटिफाई कोलेश दा बेसिक रीजन सदा दा जमंग सरा एलिमेंट ते दा रदे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे बेसिकली दा फ्लेम को एनर्जी दनु दा एनर्जी ची दे एलिमेंट ला वर्क रश वनु दे दा इलेक्ट्रॉन ची दे दीजिता एक्साइटेड को दे हायर स्टेट तेरा वस्तु एक्साइटेड स्टेट था दा इलेक्ट्रॉन पर दे एक्साइटेड स्टेट की निशे पादी के दे वापस दे खपल ग्राउंड स्टेट ला राजी दा इलेक्ट्रॉन ची कला दे ग्राउंड स्टेट ला वापस राजी दा एक्सिस आप एनर्जी ची दक्कमा इब्जार गुड़ीवा चिदे पे हायर स्टेट तले दा एनर्जी बदे रिलीज कई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और दा रेडिएशन द फर्स्ट ए द पारा जमंग सर वी पर विजिबल रीजन के कदा चा दा इमिटेड रेडिएशन पर विजिबल रीजन की न हो तो दे फ्लेम टेस्ट न और कई मंग तो अबिया कलर नखकारी जक ची ह्यूमन आईज ची आगा सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल रीजन ची आगा डिटेक्ट कवलशी दा डिफरेंट एलिमेंट्स थी दा जमंग सर कम कलर वर्क लिथियम दी वर्क दा जमंग सर रेड कलर वर्क दासी जमंग सर सोडियम ची दे कम कलर वर्क येलो वर्क दासे पोटाशियम बा लेलिक कलर वर्क लेलिक जमंग सर पर्पल कलर तवेलेशी दासे रुबीडियम जमंग सर रेड कलर वर्क और सीजियम ची दे जमंग सर ब्लू या वायलेट कलर में वर्क दा जमंग सर यो शॉर्टकट टॉपिक वो ची द फर्स्ट एलिमेंट ची दे मंगा दी फ्लेम टेस्ट वर्क दे मंगला कम कलर राक वसरा जुफल मेन टॉपिक ला नन्ने टॉपिक जमंग सर दे द ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स द टूल ना अवल को मंगा द ग्रुप सेकंड ए हज पदी जमंग सर कम एलिमेंट्स थी दे जमंग सर मेंबर ची दी आगा दे बेरिलियम दे मैग्नीशियम दे कैल्शियम दे स्ट्रॉन्शियम दे बेरियम दे और रेडियम दे एटॉमिक नंबर जमंग सर 4 दे 12 दे कैल्शियम 20 दे स्ट्रॉन्शियम 38 दे बेरियम 56 दे और रेडियम जमंग सर ची दे दा 88 दे दा जमंग सर द ग्रुप फर्स्ट द सेकंड ए एलिमेंट्स थी बस द ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स ची दी
د دې اکرنس په نیچر کې څنګه دی نو دا ایلیمنٹ زمونږ سره همیشه دپاره په کم سټیټ کې بل دا ټول میټلز دي دی به زمونږ سره په کم سټیټ کې په نیچر کې په کمباین سټیټ کې وي they never occur in the free state دا زمونږ سره په نیچر کې چرته هم په فري سټیټ کې نه او د هغې وجه دا چې دا سری زمونږ سره ریاکټیوز دي ډېر زیات ریاکټیوز دي بل دې ایلیمنټ ته یا دې ګروپ ته یو سپیشل نوم ویلی شي چې هغې ته ویلی شي الکلاین ارث میټلز ورته ویلی شي دې ته څه ویلی شي الکلاینز ارث میټل ورته ویلی شي الکلاینز مین ورته ځکه ویلی شي چې د دې اکساید او هایدرو اکساید چې دي هغه زموږ سره بیسیک ان نیچر او ارث هسټوریکلی دا ارث په سره ځکه لیکي چې د دې کمپاوند چې دي موسټ هغه په واټر کې انسالوبل دي د دې اکرنس په زموږ سره صحیح په نیچر کې په فري سټیټ کې خو نه وي خو په کمباین سټیټ کې وي په دې کې زموږ سره میګنیشیم او کیلشیم دا په نیچر کې ډېر زیات په ابانډنس کې دي او دا باقی ایلیمنټ چې دي دا زموږ سره په نیچر کې یا په ارث کرسټ کې ډېر زیات ریئر دي او په ډیلی لایف کې دومره زیات څه امپارټنس هم نشته موږ به اکرنس چې دی د دې دواړو وایو د کیلشیم او د میګنیشیم نو زموږ سره اول دی د میګنیشیم د دې زموږ سره سورسز څه دي په کمباین سټیټ کې دا زموږ سره په کم فارم کې نو د دې غټ سورس چې دی هغه څه شی دی سی واټر دی تاسو ته پته ده سی واټر کې زموږ سره سالټ ډېر زیات دي نو په دې سالټ کې زموږ سره د میګنیشیم کم سالټ دی د هغې موږ فرض کې الکټرالیسس وکړو نو موږ ته میګنیشیم کلیکټ کولی شو بل سورس زموږ سره دی انډرګراوند براین براین زموږ سره ویلی شي د سالټ سلوشن ته salt concentrated solution ته ویلی شي براین نو که زموږ سره د میګنیشیم یو کنسنټریټډ سالټي انډرګراوند او د هغې موږ الکټرالیسس وکړو نو زموږ سره به میګنیشیم چې دی هغه موږ کلیکټ کولی شو بل سورس زموږ سره یو منرل دی هغې ته ویلی شي ډولومایټ دا د میګنیشیم سورسز موږ وایو ډولومایټ dolomite mineral basically زموږ سره کاربونیټس mineral دي of calcium and magnesium لکه زموږ سره کیلشیم میګنیشیم کاربونیټ تاسو وګورئ په دې کې میګنیشیم زموږ سره سورس دی میګنیشیم دې موږ هم سپریټ کولی شو بل سورس زموږ سره دی میګنیسایډ بیسیکلی زموږ سره میګنیشیم کاربونیټ ته میګنیسایډ وایي د دې نه موږ دا میګنیشیم سپریټ کولی شو دا یې زموږ سره سورس شو نو دا و زموږ سره د میګنیشیم سورس بل زموږ سره د کیلشیم سورس څه شی دی کیلشیم سورسز د کیلشیم سورسز څه شی دی د کیلشیم زموږ سره غټ سورس دی سی شیل سمندر په غاړه چې دا شیلز دي هغې ته ویلی شي سی شیلز د هغې فارموله ده کیلشیم کاربونیټ د دې نه موږ دا کیلشیم چې دی هغه سپریټ کولی شو بل سورس زموږ سره جپسم زموږ سره بل سورس دی جپسم زموږ سره دی کیلشیم سلفیټ ډای هایډریټ د دې نه موږ کیلشیم سپریټ کولی شو نو دا زموږ سره دا دو الکلاین ارث میټل د هغې زموږ سره سورسز نو دا میټل چې دی ډېر زیات کامن دي او دا نور ایلیمنټ چې دي ډېر زیات کامن نه دي بس زموږ سره د دې اټامیک او فزیکل پراپرټي atomic and physical properties مخکې موږ وویل چې زموږ سره په دې کې ایلیمنټ چې دي بیریلیم دی میګنیشیم دی کیلشیم دی سټرانشیم دی بیریم دی ریډیم دی دا زموږ سره د دې ایلیمنټس دي نو د دې دا ایلیمنټ چې دي دا چونکې د ګروپ سیکنډ ای ممبر دي نو مینس چې د دې په آوټر موسټ کې به زموږ سره څومره الکتراني
2 इलेक्ट्रॉन او دا د اس بلاک الیمنټس دي چې د دې په اوټر موست کې زموږ سره 2 الکترون دي د دې جنرال کانفیګریشن چې دی هغه به زموږ سره NS2 دا ان چې زموږ سره شیل دی د بیریلیم لپاره به زموږ سره دا 2 او د ریډیم لپاره به زموږ سره دا 7 مطلب دا دی د بیریلیم لپاره به 2N2 او د سترانشیم ریډیم لپاره به زموږ 7 S2 او د ریډیم لپاره به زموږ سره دی 7S2 دا به زموږ سره جنرال کانفیګریشن موږ سو NS2 دا ټول الیمنٹ چې دي زموږ سره د 2 الکترون لاس کوي او دای پازیټیو آین بنوي داسې M+2+2 الکترون داس طریقه باندې زموږ سره د سره کوي دای پازیټیو آینز راغی بل دا الیمنٹ زموږ سره کلر باندې صحیح دی الیمنټو کلر دا ټول الیمنٹ زموږ سره څه شی دی ایکسپټ بیریلیم د بیریلیم نه علاوه دا ټول الیمنٹ زموږ سره وایټ کلر دی او بیریلیم زموږ سره د هغې کلر زموږ سره دی سټیل ګری او دا نور ټول د بیریلیم نه علاوه زموږ سره صحیح وایټ کلر وي دا الیمنٹ زموږ سره ډېر زیات ریاکټیو دي دوی چې کله هم ایر ته ایکسپوز شي تاسو د بک ورته لیکلي د ټرنش ان ایر ټرنش مین ډارکن دا الیمنٹ زموږ سره که فرض کې موږ زموږ سره الیمنٹ دی دا موږ داسې مات کړو نو دا زموږ سره صحیح دا شایني خو چې کله د ایر ته ایکسپوز شي دا د اکسیجن سره ریشن کوي نو دوی څه کېږي ډارک کېږي بل جنرلی د دې الیمنټس ډینسیټي شو میلټینګ پوینټ شو بوایلینګ پوینټ شو دا به د ګروپ فسټ ا نه صحیح زموږ سره نو د دې الیمنټس جنرلی میلټینګ پوینټ بوایلینګ پوینټ ډینسیټي چې دي دا به زموږ سره د الکلی میټل نه به صحیح های وای ځکه چې موږ په پیریاډیک ټیبل کې د لیفټ نه رایټ ته راځو نو زموږ سره اټامیک سایز چې دی هغه ډیکریز کېږي نو چې اټامیک سایز زموږ سره ډیکریز کېږي نو د دې په منځ کې هغه اټریکټیو فورس چې زموږ سره څه کېږي هغه سیوا کېږي نو دا اوس تاسو سره د دې فزیکل پراپرټیز اوس راځو د دې الیمنټسو کانفیګریشن له کانفیګریشن تاسو په دې بک کې ورکړی دی زموږ سره بیریلیم دی 1s2 2s2 اټامیک نمبر 4 بیا پسې زموږ سره دی میګنیشیم اټامیک نمبر 12 دا به شي 1s2 2s2 2p6 3s2 بیا په دې پسې دی کیلشیم 20 به شي 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 دا زموږ سره کانفیګریشن شو بیا سترانشیم دا به شارټ کټ په ولیکو نور تاسو ډیټیل باندې کانفیګریشن غواړئ نو هغه زموږ سره په د بک کې شته دی سترانشیم 38 دی نو دې نه به مخکې موږ ولیکو د کرپټان کانفیګریشن چې هغه زموږ سره 36 دی او ورسره به دا 4s شو دا به ورسره موږ شي 5s2 سیملرلی زموږ سره بیا دی بیریم اټامیک نمبر زموږ سره د دې دی 56 نو د دنه مخکې به کانفیګریشن موږ ولیکو د زینان زموږ سره کانفیګریشن دی 54 دی دا به شي 6s2 نو 54 دا او 2 دا 56 بیا پسې دی ریډیم RA دا زموږ سره اټامیک نمبر دی 88 نو د دنه به مخکې موږ ولیکو د ریډان کانفیګریشن RN ریډان زموږ سره دی 86 دا به شي 7s2 شارټ کټ کانفیګریشن تاسو دې ته وګورئ زموږ سره
په دې ټولو ایلیمنټسو کې که موږ وګورو آوټر موسټ الکترون چاته ځي ایس ته ځي آوټر موسټ الکترون څه ته ځي ایس ته ځي نو زموږ سره دا شو بیریلیم میګنیشیم کیلشیم strontium barium او ریډیم زموږ سره دا شو 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 موږ دا ویلی شو د جنرال الیکټرانیک کنفیګریشن شو ns2 شارټ کټ اوس راځئ د trend in atomic radius. Trends in atomic radius. Atomic radius definition د دې trends دا مخکې موږ په third periods elements کې ویلي دي اپ ګروپ first A کې ویلي نو هغه trends دی موږ چې په periodic table کې down the group راځو زموږ سره دا دی beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium او radium. زموږ سره په دې کې دوه شیلې دي په دې کې زموږ سره چې ښکته راځو نو زموږ سره ایکسټرا شیل ایډ کېږي په هر یو ګروپ کې چې موږ ښکته راځو نو زموږ سره یو ایکسټرا شیل ایډ کېږي داسې سای چې څومره موږ ښکته راځو په هر یو ګروپ کې دا د سیکنډ لپاره هم ده او د هر یو ګروپ لپاره ده نو ډاون د ګروپ چې موږ راځو نو اټامیک ریډیس چې دی دا به زموږ سره څه کېږي دا به انکریز کېږي نو ستاسو سره دا شو چې په ګروپ سیکنډ ای کې چې موږ ډاون د ګروپ راځو نو زموږ سره اټامیک ریډیس چې دی هغه انکریز کېږي ځکه چې موږ یو سټیپ هم ښکته راشو نو زموږ سره یو ایکسټرا شیل ایډ کېږي نو چې ایکسټرا شیل ایډ کېږي نو د ډسټنس بټوین the nucleus and the outermost electron increases which in turn increasing the atomic radius of the element نو دا زموږ سره فرست A کې موږ ډسکس کړي نو دلته کې زموږ سره دونه د ډیټیل ضرورت نشته بل زموږ سره د trends and ionization energy trends and ionization energy trends and ionization energy نو دا exactly same خبره ده چې زموږ سره ډاون د ګروپ چې دی سایز غټېږي نو چې سایز غټېږي نو زموږ سره دا آوټر موسټ الکترون چې په دې ایلیمنټس کې دی که موږ ته یو وباسو که دوه ته وباسو چې ډاون د ګروپ راځو نو موږ چې سایز غټېږي نو د دې الکترون ویسته چې دی هغه به څه کېږي هغه به اسانېږي مطلب دا دی چې زموږ په ښکته باندې ځو نو د دې الکترون د نیوکلیس نه هغه ډسټنس چې دی هغه زموږ سره استوا کېږي نو دا الکترون به په اسانه باندې ویستی کېږي نو ډاون د ګروپ یا فرام بیریلیم ټو ریډیم د آینایزیشن انرژي ډیکریزز مطلب دا آینایزیشن انرژي به څه کېږي ډیکریزز دا ټول پراپرټي چې دي دا زموږ سره په اټامیک سایز باندې ډیپینډ کوي چې موږ ډاون د ګروپ راځو نو اټامیک سایز چې دی هغه سیوا کېږي نو اټامیک سایز سیوا کېږي نو د الکترون د ریموول چې دی هغه اسان کېږي او د الکترون د ریموول لپاره چې کوم انرژي پکاري نو هغې ته ویلی شي آینایزیشن انرژي نو دا تاسو ته ما ویلي چې کله تاسو هم دا پراپرټي ډسکس کوئ نو اول خو د دې پراپرټي ډیفینیشن وکړه چې هغه موږ مخکې کړی دی بیا په دې پیریاډیک ټیبل کې که ته ګروپ سټډي کوې او که ته پیریډ سټډي کوې په دې کې ټرینډز ووایه چې آیا دا سیوا کېږي که کمیږي چې دغه ټرینډ ولوي نو بیا یې ریزن ووایه د دې ټولو ریزن چې دغه اټامیک سایز له هم دي نو ډاون د ګروپ چې موږ راځو نو زموږ سره اټامیک سایز چې دی چې هغه انکریز کېږي نو ریموول اف الکترون بیکم ایزیر سو ډاون د ګروپ or from beryllium to radium the ionization energy decreases ځکه چې زموږ سره الکترون ریموول چې دی هغه څه کېږي هغه اسانېږي او دا ویلیو ولدي په دې ټیبل کې ورکړي دي په دې کې به بعض ځای کې څه ایکسپشن راځي خو هغه دومره څه خاص ویلیو نه لري تاسو صرف جنرالایز کولی شئ ښه زموږ سره د دې بله پراپرټي ټرینډز اینډ الکترونیګیټیویټي trends and electronegativity دا بیا خبره ده چې موږ
بیریلیم دی سایز ورکوټ دی موږ په ښکته باندې راځو نو زموږ سره اټامیک سایز چې دی هغه څه کېږي هغه غټېږي دا فرض کړئ زموږ سره 2 3 4 5 6 7 دا زموږ سره ریډیم دی چې موږ ډاون د ګروپ راځو نو زموږ سره اټامیک سایز چې دی هغه غټېږي نو چې اټامیک سایز غټېږي نو زموږ سره چې کوم شیرډ پیډ اف الکترون بټوین د ټو بانډډ اټم وي نو د هغې په منځ کې به ډسټنټ چې دی هغه څه کېږي هغه به سیوا کېږي نو چې ډسټنټ سیوا کېږي نو زموږ سره به اټرکټیو فورس چې دی هغه کمیږي نو چې اټرکټیو فورس کمیږي په شیر پیډ اف الکترون باندې نو زموږ سره به الکترونیګیټیویټي څه کېږي هغه به ډیکریز کېږي نو زموږ سره چې موږ په دې ګروپ کې ګروپ سیکنډ ای کې ډاون د ګروپ راځو نو زموږ سره د نیوکلیس او د شیرډ پیډ اف الکترون لکه دا دوه اټمونه دي مخکې ډسکس کړي دي دې په منځ کې دا شیرډ پیډ اف الکترون دا یو ایلیمنټ چې دی غټ دی او دا بل ایلیمنټ چې دی ورکوټ دی نو ظاهره خبره ده د دې ورکوټي او د دې نیوکلیس په منځ کې ډسټنس سیوا ده نو د دې الکترونیګیټیویټي به ډېرې سیوا وي دی به دا زیات ځان ته راکاږي او د دې شیرډ پیډ اف الکترون او د دې نیوکلیس په منځ کې ډسټنس چې دی هغه زموږ سره څه شی دی سیوا ده نو د اټریکشن به کمی د اټریکشن سره کم دی چې موږ ډاون د ګروپ راځو یا فرام ټاپ ټو باټم راځو یا پر بیریلیم ټو ریډیم راځو نو زموږ سره د ډسټنس بټوین د نیوکلیس اینڈ د آوټر موست الکترون چې دی د ډسټنس بټوین د نیوکلیس اینڈ د شیرډ پیډ اف الکترون چې دی هغه ډسټنس زموږ سره سیوا کېږي نو اټریکشن کمیږي نو زموږ سره به الکترونیګیټیویټي څه کېږي هغه به زموږ سره جنرالي کمیږي به الکترونیګیټیویټي دا زموږ سره شوه الکترونیګیټیویټي بله پراپرټي زموږ سره ده ټرینډز اینډ melting and boiling point trends and melting and boiling point زموږ سره جنرالي په میلټینګ او بوایلینګ پوینټس کې داسې خاص ټرند نه وي ځکه چې زموږ سره یو شی زه میلټ کوم نو دا ډیپینډ کوي چې د دې پارټیکل کې دا اټریکټیو فورسز څنګه دي نو دا اټریکټیو فورسز څنګه دي دا په انډیویجول کیس باندې ډیپینډ کوي لکه تاسو وایئ کاربن د کاربن زموږ سره الکتروفیل فارم دي زموږ سره دی ډایمنډ دی او ګریفایټ دی تاسو وګورئ دا د یو ایلیمنټ زموږ سره دوه فارم دي خو د دې په میلټینګ پوینټ کې د ځمکې اسمان فرق دی نو زموږ سره د میلټینګ او بوایلینګ پوینټس چې دی داسې خاص جنرل ټرند دی نو په دې ګروپ سیکنډ ای کې زموږ سره داسې خاص ټرندس چې دی په میلټینګ او بوایلینګ پوینټس کې زموږ سره ریګولر ټرند دیئر از نو regular trends in melting and boiling points of second A زموږ سره پکې داسې ریګولر ټرند نشته انیوی خو د دې سیکنډ A melting او boiling point چې دی دا زموږ سره د الکلی میټل د melting او boiling point نه سره سیوا دی ځکه چې د دې سایز زموږ سره ورکړه که تاسو د melting point ټرند ته وګورئ نو د بیریلیم زموږ سره دی د بیریلیم زموږ سره دی 1289 د میګنیشیم زموږ سره بیا کم شو 651 شو د کیلشیم که تاسو وګورئ بیا سیوا شو د سټرانشیم که تاسو وګورئ نو زموږ سره بیا کم شو د بیریم چې دی هغه زموږ سره بیا کم شو داسې د ریډیم چې دی هغه زموږ سره څه شو کم شو په دې کې ریګولر ټرند دی داسې په بوایلینګ پوینټ کې که تاسو وګورئ د بیریلیم دی 2500 د میګنیشیم چې دی بیا کم شو د کیلشیم بیا سیوا شو د سټرانشیم بیا کم شو د بیریم بیا سیوا شو د ریډیم چې دی بیا زموږ سره کم شو نو زموږ سره په میلټینګ او بوایلینګ پوینټس کې دی داسې ریګولر ټرند نشته تاسو هم دغسې یو پیپر کې لیکلی شئ چې there is no regular trends in the melting and boiling points of the group second A elements نو دا و زموږ نننی ټاپک شارټکټ ټاپک و کومې پراپرټي چې موږ د سیکنډ A وویې atomic radius, ionization energy, electronegativity, melting boiling point چونکې دا پراپرټي موږ په تھرډ پیریډ کې هم کړي دي په ګروپ فسټ A کې هم کړي دي هغه ټرینډز دي هغه ریزنز دي ځکه موږ دلته کې ډیټیل پکې ونه په شارټ کټ کې ډسکس کړه نیکسټ ټاپک کې به انشاءالله بیا ملاقات کیږي الله حافظ